हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस एजुकेशन। भिडियो में आलोचना करिबा प्लस 3 सिक्स्थ सेमिस्टर एग्जाम 2026 रो आपण मानिकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 14 रो पूर्व वर्ष रो प्रश्न पत्र उत्तर एबे हम भिडियो आलोचना करिबा। तो एथि मध्यरु किछि प्रश्न आपण मानिकर सिक्स्थ सेमिस्टर एग्जाम 2026 आसबार संभावना रे अछि। तेणु करी भिडियो कोन जारे स्किप न करी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। तडे न करी चलंतु आज रो भिडियो स्टार्ट करिबा। The plus 3 6th semester history honors core paper 14 एप्रिल 2025 रो प्रश्न पत्र उत्तर एबे हम आलोचना करिबा। तो फुल मार्क होची 80 मार्क, टाइम होची 3 घंटा। प्रथम रहिछि पार्ट 1 रे आपण मानकु 12 टी एक मार्क विशिष्ट प्रश्न दियाइछि। प्रथम प्रश्न रहिछि दंतु 1900 मसिया रे ब्रिटेन रे कर्मचारी मानक प्रतिनिधित्व करिया पई केउ राजनैतिक दल गठित होइथिला। तो उत्तर होची कन्ना श्रमिक दल बा लेबर पार्टी गठित होइथिला। तापरे प्रश्न नंबर 2 रे अछि 1867 रो द्वितीय संस्कार अधिनियम सहित जड़ित ब्रिटिश प्रधानमंत्री किए थिले। तो उत्तर होची कन्ना लॉर्ड डर्बी। तापरे अछि प्रश्न नंबर 3 रे कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक डेस जहा पूंजीवाद उपरे व्याख्या करे। तो उत्तर होची कन्ना दास कैपिटल। तापरे अछि प्रश्न नंबर डी रे रूसिया रे केउ वर्ष रे कृषि भृत्य माने मुक्त होइथिले। तो उत्तर होची कन्ना 1861 रे। प्रश्न नंबर ई रे अछि डेस हेउची 1905 विप्लव परे रूसिया रे सृष्टि होइथिबा प्रथम प्रतिनिधित्व परिषद। तो उत्तर होची कन्ना स्टेट डूमा। तापरे प्रश्न नंबर एफ रे अछि रूसिया रा पंचवार्षिक योजनार मुख्य निर्माणकारी किए थिले। तो उत्तर होची कन्ना जोसेफ स्टालिन। प्रश्न नंबर जी रे अछि दंतो वर्साई संधि देश मसिया रे स्वाक्षरित होइथिला। तो उत्तर होची कन्ना 1919 मसिया रे वर्साई संधि स्वाक्षरित होइथिला। तापरे प्रश्न नंबर एस रे अछि दंतो इटाली रे फासिस्ट दलर नेता किए थिले। तो उत्तर होची कन्ना बेनितो मुसोलिनी। तापरे प्रश्न नंबर आई रे अछि 1939 रे होइथिबा देश घटना द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ करिथिला। तो उत्तर होची कन्ना जर्मनी पोलैंड उपरे आक्रमण। 1939 रे होइथिबा जर्मनी पोलैंड उपरे आक्रमण घटना द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ करिथिला। तापरे प्रश्न नंबर जे रे अछि केउ विप्लव यूरोप रे गणशिक्षार उन्नति करिवारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला। यार उत्तर आपण माने कमेंट करंतु। तापरे प्रश्न नंबर के रे अछि दंतो आधुनिक इतिहास जनक रूपे किए परिचित। तो उत्तर होची कन्ना लियोपोल्ड von ranke। तापरे प्रश्न नंबर एल रे अछि डेस डार्विन को द्वारा लिखाइथा पुस्तक जहां मानव विकास उपरे केंद्रित अटे। तो उत्तर होची कन्ना द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। तापरे अछि पार्ट 2 रे आपण मानकु 10 टी प्रश्न देछि। सेति मध्ये आपण मानकु जे कोनसी 8 टी रो उत्तर देबाक पड़िबो एवं प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होची 2 मार्क लेखाय। तो प्रथम प्रश्न रछि दंतो संसदीय लोकतंत्र कहिले कोन बुझ। तो उत्तर रे आपण माने लिखिबे संसदीय लोकतंत्र बा संसदीय गणतंत्र हेउछि एक एमिति शासन प्रणाली जोंथरे कि जनसाधारण निजर प्रतिनिधि मानकु भोट माध्यम रे चयन करंती एवं सेही प्रतिनिधि माने संसद रे बसी देश को शासन करंती। एही लोकतंत्र बा गणतंत्र शासन रे प्रधानमंत्री सरकार रा मुख्य होइथांती। तापरे प्रश्न नंबर 2 रे दंतु चार्टिस्ट आंदोलन रा प्रमुख दाबी कोन थिला। तो उत्तर होछि कन्ना चार्टिस्ट आंदोलन एक श्रमिक श्रेणी राजनैतिक आंदोलन थिला। यार मुख्य दाबी थिला राजनैतिक संस्कार। यार किछि मुख्य दाबी थिला यथा 21 वर्ष रु अधिक समस्त पुरुषंक पई सार्वजनिक भोट देवा अधिकार प्रदान करिबा। द्वितीय होछि गुप्त मतदान व्यवस्था। तृतीय होछि संसद रो सदस्यंक पई दरमा व्यवस्था। तापर होछि प्रतिवर्ष संसदीय निर्वाचन इत्यादि सब दाबी गुडी करिथिला। तापर प्रश्न नंबर सी रे अछि दंतो कार्ल मार्क्स अनुसार बुर्जुआ किए। तो उत्तर होछि कन्ना कार्ल मार्क्स समाजवादी चिंताधारा अनुसार बुर्जुआ शब्दटी समाजर पूंजीपति बा मालिक श्रेणी को बुझाए। तांको मत अनुसार बुर्जुआ श्रेणी निज लाभ बढ़ाइबा पई श्रमिक श्रेणी को शोषण करिथांती। ए माने कलकारखाना यंत्रपाति एवं जमीर मालिक अटंती। तापरे प्रश्न नंबर डी रे अछि दंतो रक्ताक्त रविवार कोन। रक्ताक्त रविवार कोन। तो उत्तर होछि कन्ना उत्तर आपण माने लिखिबे 1905 मसिया जनवरी मास 22 तारिख रे एही रक्ताक्त रविवार घटनाटी रूसिया रे घटिथिला। ସେହି ଦିନ
ସେଣ୍ଟ ପିଟରବର୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାର୍ ନିକୋଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ବା ଦାବିକୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାରଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ରବିବାର ଦିନ ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ ଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ଇଟାଲୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷିଆ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଫ ରେ ଅଛି 1933ରେ ଏନବଲିଂ ଆଇନ କଣ ଥିଲା? 1933ର ଏନେବଲିଂ ଆଇନ କଣ ଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1933 ମସିହାର ଏନେବଲିଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଆଡଲଫ ହିଟଲର ଓ ତାଙ୍କର ନାଜି ସରକାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଅଟଳ କରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜି ରେ ଅଛି ସ୍ପେନିଶ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ପକ୍ଷ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ। ରିପବ୍ଲିକାନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଲୟାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ସ୍ପେନର ବୈଧ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଫ୍ରାଙ୍କୋ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଚ ରେ ରହିଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା। ଏହା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଇ ରେ ଅଛି ବ୍ରିଟେନର 1870 ଶିକ୍ଷା ଆଇନର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନର 1870 ମସିହାର ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା ସେଠାରେ ନୂତନ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜେ ରେ ରହିଛି ଇତିହାସ ଏବଂ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ଇତିହାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲିଖିତ ଦଲିଲ ଏବଂ ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ପୁରାତନ ରେକର୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକାଳର ଘଟଣା, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ। ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଏହା ମଣିଷର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଜୈବିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭାଷାର ସାମଗ୍ରିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଇତିହାସ ଅତୀତର କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଖୋଜିବା ବେଳେ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନର କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 2 ରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 3। ପାର୍ଟ 3 ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି 8ଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଚାର୍ଟିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଚାର୍ଟିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନରେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଥିଲା, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପରିଣାମରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କମ୍ ଦରମା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ କାମ ଏବଂ ଖରାପ କାମ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମୟ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ 1832 ମସିହାର ସଂସଦୀୟ ସୁଧାର ଆଇନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମତାଧିକାର ଦେଇନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କାରଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବଢାଇଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପଡିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥତଃ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ହେଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1848 ମସିହାରେ ରଚିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା।
ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସମାଜରେ ଧନୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ଏହା କହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଶୋଷଣକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶୋଷଣକୁ ଏହା ଉଜାଗର କରିଥାଏ, ଯାହା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସଚେତନ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମାଜବାଦ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିପ୍ଳବକୁ ପ୍ରେରଣା କରିଦେଇଥିଲା, ଯଥା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ଚତୁର୍ଥ, ଏହା ସମାନତାମୂଳକ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଷଣ ଏବଂ ବିଷମତା ରହିନଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସି ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର କୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର କୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ମାନବ ସମାଜରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ବଢିଥିଲା। କାରଖାନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କମ୍ ଦରମାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଶିଶୁ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିଥିଲା। କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ସହରୀକରଣ ଦ୍ରୁତ ହେବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗାଁଠୁ ଲୋକେ ସହରକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ ବଢାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବାସସ୍ଥାନ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ଚତୁର୍ଥତଃ, ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପତନ ଘଟିଲା, କାରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ହେଲା ଏବଂ ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ 1905ର ବିପ୍ଳବକୁ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା, ରୁଷିଆର 1905 ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରେ କଠୋର ଏବଂ ଦମନମୂଳକ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। 1905 ମସିହାର ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ଘଟଣା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେନା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ କିଛି ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1905ରେ ଅକ୍ଟୋବର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଜାରି କରି ନାଗରିକଙ୍କୁ କିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଏବଂ ଏକ ବିଧାନସଭା ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଧାର ଗୁଡିକ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଇ ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, 1917 ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା, 1917 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ ରୁଷ ଇତିହାସରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ରୁଷରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। 1917 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ପେଟ୍ରୋଗ୍ରାଡରେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ରୁଟି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ହରତାଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହାର ଫଳରେ ସରକାର ଶକ୍ତି କମିଗଲା ଏବଂ ଡୁମା ବା ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ 1917 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରୋମାନୋଭ ରାଜବଂଶ ଶାସନର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଫ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସାମରିକ କାରଣ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ସେନା ମୂଳ କାରଣ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ୟୁରୋପର ଦେଶମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ବିକାଶ କରିବାକୁ ଦୃଢ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେନାନୀତିବାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଶମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ଗଠନ କରୁଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଓ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ନୌସେନା ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢିଗଲା। ଦୁହେଁ ଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏହାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେନା ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରହିଥିଲା, ଯେପରିକି ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତାର ଉନ୍ନତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ସେନା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଶର ଗୌରବ ଏବଂ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀରେ ଆଡଲଫ ହିଟଲରଙ୍କ ଉଦୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ଆଡଲଫ ହିଟଲରଙ୍କ ଜର୍ମାନୀରେ ଉଦୟ ପାଇଁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ଜର୍ମାନୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନଜନକ ରହିଥିଲା। ଏହାର ଫଳରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ହିଟଲରଙ୍କର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି 1929 ମସିହାରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ରେସନ ଜର୍ମାନୀର ବେକାରତା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବଢାଇ ଦେଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ହିଟଲରଙ୍କର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭରସା ହରାଇଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ହିଟଲରଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ହିଟଲର ଅଭିଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଚାର ନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଜର୍ମାନୀ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଗୌରବକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଜର୍ମାନୀବାସୀଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ପେନିଶ ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ସ୍ପେନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କଣ ଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ଉତ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସ୍ପେନିଶ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମରେ ସ୍ପେନର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଡିକ୍ଟାଟରସିପ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାରେ କି ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୃଷିକୁ ଭାରି କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ପ୍ରାସାଦ, ରାସ୍ତା, କାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହା ସହିତ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲା। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ପେନରେ ଭୟ ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦତା ବଢିଲା। ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦା ହୋଇଗଲା। ଏହି ସ୍ପେନିଶ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଇରେ ସାକ୍ଷରତା ବିସ୍ତାରରେ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରସାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଲିଭାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତଲିଖିତ ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରହିଥିଲା। ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଆସିବା ପରେ ପୁସ୍ତକ ଓ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ଏବଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପତ୍ରିକା ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବଢ଼ିଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇଲା। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିଖିବାରେ ସହଜ କରିଦେଲା। ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଅନେକ ଲେଖକ ଓ କବି ନିଜ ରଚନାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକରଣ କରି ସାକ୍ଷରତା ହାରକୁ ବଢାଇଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜେରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ଉପରେ ଫରାଡଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ପାର୍ଟ 4। ପାର୍ଟ 4 ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଭାଗ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 8ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟେନରେ ସଂସଦୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଖାଦ୍ୟ ଦଙ୍ଗାର କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରଳତା ନୋଟ୍ସରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 5ରେ ଅଛି ଭୂମିଦାସମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିରେ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, କିମ୍ବା ରୁଷିଆରେ ଏକ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲେନିନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିପରି ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଇଟାଲୀରେ ଫାସିବାଦର ଉତ୍ଥାନର କାରଣ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ଦୁଇଟିର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିର ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ହେଉଛି ୟୁରୋପରେ ଊନବିଂଶ ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଣଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ତ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆମେ
2025 प्रश्नपत्र उत्तर आलोचना कले तो नेक्स्ट वीडियो में अन्य यूनिवर्सिटी प्रश्नपत्र आलोचना करवा तेणुक चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर तो यदि भिडियो भल लगे गोटे लाइक देवे और सांगसाथी मान अधिक मात्रा शेयर करेंगे तो देखा आउ एक नूतन वीडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ।